بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. فرمائے پورا نام کیا ہے؟ حافظ علی سر. حافظ علی. حفظ کیا ہوا ہے؟ حافظ و نام نانا ہوا، یہ تو بعد میں آپ نے کمایا ہے. ماں باپ نے کیا نام رکھا تھا؟ علی سر. صرف علی. علی سر. علی سرور. تو سرور تو علی سے بھی بڑا نام ہے، تو وہ کیوں نہیں بول رہے؟ علی سرور. حافظ علی سرور. جی فرماؤ. کیسے آنا ہوا؟ سر آپ کا پیج لائک کیا ہوا، میری ٹائم ہے وہ بھری آپ کی فال پر ہے. تائیمہ. انہوں نے آنا تھا وہ انفارچونیٹلی اچھا. تو میں نے یہ پھر اسٹارٹ کیا سیدھا آپ کا مان کر. سنا تو اس کو سنا ہے 7 دن؟ سر لاسٹ 3 ڈیز سے میں سن رہا ہوں. کیوں سن رہے ہو؟ کچھ پرابلم تھی اس کے لیے، کچھ ان کو سکون ملتا ہے کہ جیسے آپ ابھی آپ کی بڑھ رہی ہو، دل کا بوجھ جیسے ہلکا ہو جاتا ہے، ڈپریشن وغیرہ. کیوں آ گیا دل پہ بوجھ؟ دل پہ بوجھ کیوں آ گیا؟ لائف کے ساتھ ساتھ. لائف کے ساتھ ساتھ اگر ہوں پھر تو بوجھ نہیں آتا. لائف تو اللہ ہے. پھر تو اللہ ساتھ ساتھ ہو، پھر بوجھ کہاں آتا ہے؟ پھر تو بوجھ کی وجہ ٹھیک کی ہے. بھٹکے ہوئے تو پھر اور یار بھٹکے ہوئے ہم سارے ہی، ہم پہلے ہی جنت سے نکالے ہوئے ہیں. کہتے ہیں ایسی جنت نہ ہوئے. اللہ کی گودی کا نام جنت ہے، ماں کی گود کا نام جنت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کریم کی گود جہاں بھی اویلیبل ہو وہی جنت ہے. ٹھیک ہے. انہیں کیا میں تمہیں جنت چوں کٹ دیتا، تسی جنت چوں نکل گئے. تسی کسی کو نہیں نکلے تیری جھولی جی. خود ہی تو کہتے ہو اللہ ہر جگہ ہے نا. کیسے اس کو پہچانتے ہو، کیسے جانتے ہو اس کو؟ اس کی کیا چیز اللہ نام ذہن میں آتے ساتھ ہی کیا چیز تمہارے ذہن میں پہلی آتی ہے؟ سب سے پہلی جو چیز آتی ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ہر وقت ہوتی ہے یہ فیلنگ. جب سے سر مجھے کووڈ ہوا تھا نا، ہاں اس کے بعد یہ زیادہ آفٹر کووڈ. اچھا. کووڈ کے بعد یہ خیال آ گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کیونکہ وہ جو میں نے ڈیز اسپینڈ کیے تھے نا ایک بند روم کے اندر، ایک کمرے کے اندر، تو 22 ڈیز میں نے اسپینڈ کیے تھے. اس کے اندر یہ اعتکاف کیا آپ نے اللہ کے ساتھ، یس سر ڈیفینیٹلی. تو وہاں پہ آپ کی اللہ سے ملاقات ہو گئی. تو سر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں آفٹر کووڈ میں نماز نہ پڑھوں مجھے بے چینی لگتی. ماشاء اللہ. 6 منتھ ہو گئے جب مجھے کووڈ ہوا تھا، بیفور 6 منتھ پہلے ہوا تھا. اب آفٹر 6 منتھ سر یہ ہوتا ہے کہ نماز نہ پڑھوں مجھے بے چینی لگتی ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. فجر میں میری خود بخود جاگ نیند کھلتی ہے. ماشاء اللہ. اور اس کے ساتھ اگر یہ احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہر وقت، اور اس احساس سے سر تنہائی میں مجھے زیادہ فیل ہوتا ہے. محفل میں تنہائی اور تنہائی میں محفل ہو. ٹھیک ہے نا. اگر اس میں ہے احساس تو یہی قائم نماز ہے. ہر وقت اس کے احساس میں اگر آپ رہتے ہیں یہ قائم نماز ہے. اس کو دیکھنا قائم نماز ہے، اس کو دیکھتے رہنا. تو اگر آپ کو یہ ہر وقت ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو اللہ کا احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس میں خوف کا احساس ہوتا ہے یا خوف کا بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر فور ایگزامپل اپنی ڈیتھ ہوتی ہے تو پر کیا منہ لے کے جائیں گے، تیاری کیا ہماری؟ تیاری کر سکتا ہے کوئی؟ ویسے کوئی ایسا ہے جو جا کے اللہ کو کہے کہ اللہ ٹیسٹ کے ڈالے نہیں؟ تیری مہربانی ہے ہمیں تیاریاں
ਛੱਡ ਪਰੇ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਟੈਸਟ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਮੇਰੀ ਲਿਖਵਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ कि ਜਿਹਦਾ भी लिखा गया ना हिसाब किताब ਜਿਹਦਾ हो गया, वैसे अल्लाह माफ़ करे हमने आपस में पकड़ लेना है तो वहाँ से काम ख़राब होना है। आपकी वालदा आई हैं? ताई माँ ने आना था। ताई माँ से लगता बड़े डरते हो, डरावनी है? प्यारी हैं? प्यारी हैं? अम्मी से डरते हो? नहीं डरते हो या रिस्पैक्ट करते हो? जी डर के जी रिस्पैक्ट है वो जी रिस्पैक्ट होती है। डरते अम्मी से डर आता है? अम्मी डरावनी होती है? कोई चीज़ ही नहीं है। तो अल्लाह तो कहता है मैं अम्मी से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ। अम्मी ने कभी आपको तंदूर में फेंका, कभी तवे पे बिठाया हो 2 मिनट, कई काम किए होने तू, ठीक है ना, छोटे होते से लेके कई कुछ, तो कभी अम्मी ने नहीं सीख लगाई थी। ये बता कहाँ लगाई थी? हाँ हाँ वो घर पे आ गए थे, हाँ वहाँ पे तो घर वालों ने माजरत कर दी। बाद में ना वो माफी की सीख थी वो रखी थी गरम की, तो यहाँ पे लगा दी, नेक्स्ट टाइम कभी नहीं लगेगा। नहीं वो उसको देख के आई होगी ना, उस लड़के को लगी हुई होगी, ओदी माँ ने रोक के क्या होना है वेख है की कीता तेरे मुंडे ने, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ मैं ਲੱਤਾਂ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗੀ ਉਹਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾफ़ कर ਦਿਓ। लेकिन वो माँ थी ना, उधर भी माँ थी, ठीक है। उन्हें क्या आदम के दोवें मुंडे लड़ पे ने, उसने हवा वाली ड्यूटी दी ना, उन्हें फड़ के सीख तती तती लाती थी, बदला बराबर कर दिया ना उन्होंने। तो माँ से डर यही होता है कि माँ नाराज़ ना हो जाए। मशूक से भी यही डर होता है कि नाराज़ ना हो जाए, कि मशूक भी डरावना होता है। कभी सोचा नहीं? कितनी उम्र हो गई है तेरी हैं? फिर तू कितों इश्क करेगा? इतने तेन अजे तक इश्क भी तू सोच के करना है। ये तो सोचे समझे बगैर हो जाता, जो हो जाए सही, जी मर्जी उम्र च हो जाए। तो कभी आपने दोस्तों यारां नूं ते होया होएगा किसी ने, कभी किसी को, किसी आशिक को माशूक से डरते देखा है? किस लिए डरते हैं? नाराज ना हो जाए बस। तो मोस्टली ट्रेंड हो गया कि रात में तो सीधा ब्लॉक पे ही जाता है। दुनियावी है ना ये तो माशूक, जो वो माशूक है वो तो ब्लॉक कुछ नहीं करता, ठीक। हाँ उसकी नाराज़गी का डर होता है, और नाराज़गी उसकी वही वाली है जो माँ वाली है, कि तुमने अपने भाई को तंग किया, बहन को तंग किया, तुमने ये किया, फिर ज़रा सीख लग सकती है। लेकिन जो अम्मी से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, मैं ख्याल है वो सीख भी नहीं लगाएगा। अम्मी ने तो लालती सी ना, उन्हें कहना है दी सीख ना ओदी केड़ा ठीक हो जाना है, माफ़ी मांग तो लई है, ठीक है। लेकिन बहरहाल फिर भी अगर नहीं बाज आएंगे, हम ही पर्चे कटाएंगे जब, तो फिर कुछ ना कुछ तो उसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अम्मी एक दूसरे को खींच के दोज़ख में ले जाए तो ले जाए। अच्छा, लेकिन कोरोना के दौरान आपको ये एहसास हो गया बहुत ज़्यादा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आते साथ ही या ख्याल आते साथ ही वो दिल में क्या ख्याल आता है? सही है कि दुनिया में अगर हमें कोई चीज़ मिल रही है, उन्हीं के सदके मिल रही है, अल्लाह फरमाता भी है वो मार फरमा चाहिए। उनके बारे में जो फीलिंग आती है क्या आती है? पहला इम्प्रेशन उनका, उनका तारुफ आपके पास क्या है? जैसे आप अभी जो मुझे तरीमा ने आपको ये ज़रा बताया मुझे कि माफ़ कर दो दिन से भी आपकी बात है। रिसेंटली मेरी सिस्टर की डिवोर्स हुई थी सर, ये मैं आपको अपने ये 3-4 दिन के अंदर वाक़ई करूँ। मेरे जो बहन भाई थे कि पहले ये सोचती कि यार ये जहाँ मिलेगा ना इसको नहीं छोड़ना, डिवोर्स हो गई। अब लिटरली के जुम्मा भरा हमने, तो उस वक्त वो भी है क्योंकि साथ ही मर गई थी, तो मैंने उसे इस्लाम भी लिया सर। ये नहीं इसको कि तो दिल में ये कहा कि यार बस माफ़ कर दिया, वो किस्मत थी, वो एक लिखा हुआ था सब कुछ किस्मत में, तो बस माफ़ कर दिया। कि वो खुद भी बड़ा हुआ कि यार ये तो पहले हमें बुलाना पसंद नहीं करता था, इस्लाम लिया, जुम्मे के बाद हमने इस्लाम लिया, इस्लाम लेके वो अपनी तरफ आ गया। ये सोच, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है ये माफ़ करना। ये जब से ये पढ़ना शुरू हुआ ना सर, सूरह रहमान सुनना शुरू हुए हो, रहमान तो उसके आमिल हो गए ना आप। जब तक आप अमल नहीं करोगे
ویسے پڑھتے پڑھاتے رہو گے تو پھر قلب سخت ہو جاتا ہے, کیفیات عجیب و غریب ہو جاتی ہیں اور سمجھ بھی نہیں آتی, بھی کہتے جن آ گیا, بھوت آ گیا, فلانا آ گیا. اور اگر اس پہ عمل ساتھ ہوگا, اس کے عامل ہو گئے, رحمان پہ تو عمل بہت مشکل کام ہے, لیکن اگر اس کے عامل ہو گئے تو وہ اس کی گودی میں ہی ہو گیا. رحمان ہے ہی گودی سے ہے, رحم سے ہے, ٹھیک ہے. تو یار نہ لے تو بیڑا پار ہے. علم القرآن خلق الإنسان علمه